Good morning. Hello. Good morning, sir. Okay. So today we are taking another problem. Problem number two. Take down the problem. Mr. Rajaram. Mr. Rajaram keeps his books. Keeps his books on single entry system. On single entry system. Full stop. From the following information. From the following information. Prepare a trading and profit and loss account. Prepare a trading and profit and loss account for the year ended. For the year ended 31st March 2018. 31st March 2018, and balance sheet and balance sheet as on that date. As on that date. So make three columns: particulars, that is big column. Then amounts column has 31st March 2017 rupees. 31st March 2017 rupees. And another amount column is 31st March 2018 rupees. 31st March 2018 rupees. So information is only 5 to 6 lines. So don't keep the excess play space for the table. So in the particulars, furniture, 10,000. Another column dash. Next, stock in trade. Stock in trade 6,000 and dash. Then sundry debtors. Sundry debtors. First column 12,000 and second column 2,000. 12,000 and 2,000. Sundry creditors. Sundry creditors 4,000 and dash. 4,000 and dash. Next, cash balance. Cash balance 2,200 and second column 600. Second column 600. Next line,
Receipts and payments. Receipts and payments. During the year. During the year. Where as follows. Where as follows. Make again two columns, particulars and amount. Particulars and amount. Only two columns are there. Particulars, big column, and in the corner, amount column. In the particulars, received from debtors. Received from debtors. 42,000. 42,000 amount column. Paid to creditors. Paid to creditors. 20,000. 20,000. Next, carriage outward paid. Carriage outward paid. 4,000. 4,000. And drawings. Drawings. 12,000. 12,000. Sundry expenses paid. Sundry expenses paid. 14,000. 14. 14,000. And furniture purchased. Furniture purchased. 2,000. 2,000. Next line, other information. Other information. Next line again. There were considerable amount of cash sales. Cash sales. Full stop. Credit purchases during the year. Credit purchases during the year amounted to rupees. 23,000. 23,000. Full stop. Provide a provision for doubtful debts. Provide a provision for doubtful debts. To the extent of 10% on debtors. 10% on debtors. So this is the problem. In the problem, just trading account, profit and loss account, and balance sheet is to be asked, but some incomplete information is there. That's why we are going to prepare opening balance sheet, that is statement of affairs, then total debtors account, total creditors account, and the cash account also. To give the heading, in the books of Mr. Rajaram, in the books of
Mr. Rajaram. Next line. Statement of affairs. Statement of affairs. Into bracket. Opening balance sheet. Opening balance sheet. As on 31st March 2017. As on 31st March 2017. Make the two parts of the page. Make the two parts of the page. The statement of affairs is a balance sheet. So left hand side liabilities and amount. Right hand side assets and amount. Assets and amount. Now for the statement of affairs, keep 5 lines blank. 5 lines are sufficient. The next account, trading and profit and loss account. Trading and profit and loss account. For the year ended 31st March 2018. 31st March 2018. So trading account has debit particular amount, credit particular amount. For the trading and profit and loss account, this is the combined account. Keep 10 lines blank. 10 lines blank. Next, balance sheet as on 31st March 2018. Balance sheet as on 31st March 2018. Again, liabilities amount and assets amount. Left hand side liabilities, another column amount. Right hand side assets, another column amount. So for the balance sheet, keep 9 to 10 column lines blank. 9 to 10 lines blank. Then other 3 accounts are open for the finding out the missing items or figures. So into that, total debtors account. Next account is total debtors account. Having debit, credit, particular amount. For the total debtors account, keep 4 lines blank. 4 lines blank. Then another account, total creditors account. Total creditors account. For this account also keep 4 lines blank. And the last account is cash account. Cash account. Debit particular amount, credit particular amount.
And for the cash account, keep 8 lines blank. 8 lines blank. So one by one now we are going to record to the particulars accounts. So the first information is given in the opening year 31st March 2017 and another year 31st March 2018. So furniture, record it on the asset side of opening balance sheet. Opening balance sheet, asset side, statement of affairs account we are opened, and that is opening balance sheet. So write on asset side, furniture, 10,000 amount column 10,000. Now there is no another balance given on 31st March 2018, but it is to be taken as it is. 2017 ला जो फर्निचर असेल तोच 2018 ला देखील फर्निचर असणार आहे. त्यामुळे क्लोजिंग बॅलन्स शीट 31/3/18 चं त्याच्या असेट साइडला घ्या. फर्निचर इनर कॉलम 10,000. इनर कॉलम 10,000. डायरेक्ट आउटर कॉलमला घेऊ नका. इनर कॉलमला 31/3/2018 च्या बॅलन्स शीटच्या असेटला 10,000. नेक्स्ट, स्टॉक इन ट्रेड, opening balance sheet, asset side, after furniture record, stock in trade 6,000. Stock in trade 6,000. आता हाच ओपनिंग बॅलन्स आहे 31/3/17 चा. तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड टू ओपनिंग स्टॉक अमाउंट 6,000. मी जसं सांगतोय तसं फक्त लिहून काढा आणि ते समजून घ्या. ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड टू ओपनिंग स्टॉक 6,000. आता 31/3/18 चा स्टॉक दिलेला आहे 2,000. हा क्लोजिंग स्टॉक म्हणून देखील आपल्याला ट्रेडिंग अकाउंटच्या क्रेडिटला घ्यायचा आहे. ट्रेडिंग अकाउंट मध्ये सुरुवातीला 2-3 ओळी जागा ठेवा ट्रेडिंग अकाउंटच्या क्रेडिटला आणि नंतर लिहा बाय क्लोजिंग स्टॉक 2,000. बाय क्लोजिंग स्टॉक 2,000. आणि क्लोजिंग बॅलन्स शीटच्या असेट साइडला फर्निचरच्या नंतर 1-2 ओळी मोकळ्या ठेवा आणि नंतर लिहा
stock 2000, stock 2000. The next item is given sundry debtors, opening balance sheet asset side after stock in trade, debtors 12,000, debtors 12,000. आणि 31/3 चे डेटर्स दिलेले आहेत ते क्लोजिंग बॅलन्स शीटच्या असेट साइडला, क्लोजिंग बॅलन्स शीट असेट साइड. डेटर्स इनर कॉलमला घ्या, त्याच्यावर ऍडजस्टमेंट आहे. डेटर्स इनर कॉलम 14,000. आता 10% आपल्याला त्याच्यावर आरडीडी काढायचा आहे. लेस म्हणा लगेच तिथं, लेस आरडीडी 10%, लेस आरडीडी 10%. 14,000वर 10% म्हणजे 1,400. 14,000तून 1,400 गेले, आउटर कॉलम 12,600, 12,600. आता आरडीडी जो आहे तो आपण प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या डेबिटला घेतो. प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट आपण कंबाईन अकाउंट ओपन केलेला आहे, ट्रेडिंग अकाउंट आणि प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट. ट्रेडिंग अकाउंट साठी 3-4 ओळी जागा ठेवा आणि नंतर लिहा डेबिट साइडला प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट डेबिट साइड टू आरडीडी, टू आरडीडी 1,400 अमाउंट कॉलम, 1,400 अमाउंट कॉलम. आता डेटर्स अकाउंट आपण ओपन केल्यामुळं डेटर्स अकाउंटच्या डेबिटला सन्ड्री डेटरचे 12 आणि 14,000 बॅलन्स दिलेले आहेत. ओपनिंग बॅलन्स हा डेबिटला घ्या. टू बॅलन्स ब्रॉट डाऊन, टोटल डेटर्स अकाउंट डेबिट साइड. व्यवस्थित ऐका आणि व्यवस्थित लिहा. टोटल डेटर्स अकाउंट डेबिट साइड, टू बॅलन्स ब्रॉट डाऊन 12,000 अमाउंट कॉलम. आणि क्रेडिटला घ्या, वरती 2-3 ओळी जागा ठेवा. क्रेडिट साइडला टोटल डेटरच्या क्रेडिटला 3 ओळी 2 ओळी जागा ठेवा आणि नेक्स्ट लाईनला लिहा बाय बॅलन्स कॅरीड डाऊन. ओपनिंग आणि क्लोजिंग बॅलन्स आहे तो. बाय बॅलन्स कॅरीड डाऊन 14,000 अमाउंट कॉलम 14,000. तर तसंच सन्ड्री क्रेडिटरचं करायचं आहे. सन्ड्री क्रेडिटर्स ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेअर्स म्हणजे बॅलन्स शीट जे ओपनिंगचं आहे त्याच्या लायबिलिटी साइडला वरती 1-2 ओळी जागा ठेवा लायबिलिटी साइडला आणि नंतर लिहा क्रेडिटर्स 4,000 अमाउंट कॉलम 4,000. आणि त्याचा क्लोजिंग बॅलन्स दिलेला नाही, क्लोजिंग बॅलन्स दिलेला नाही. आता टोटल क्रेडिटर्स अकाउंटच्या क्रेडिट साइडला, टोटल क्रेडिटर्स अकाउंटच्या क्रेडिट साइडला बाय बॅलन्स ब्रॉट डाऊन, बाय बॅलन्स ब्रॉट डाऊन 4,000, 4,000. तर त्याचा क्लोजिंग बॅलन्स दिलेला नाही त्यामुळे आपण तो लिहिणार नाही. नंतर कॅश ओपनिंग बॅलन्स शीटच्या असेट साइडला कॅश, डेटरच्या नंतर लिहा कॅश 2,200, 2,200.
आणि क्लोजिंग बॅलन्स शीट जे आहे त्याच्या असेटला कॅश अमाउंट 600, अमाउंट कॉलम 600. आता कॅश अकाउंट आपण ओपन केल्यामुळं ओपनिंग आणि क्लोजिंग बॅलन्स त्याचे लिहायचे. कॅश अकाउंटच्या डेबिटला टू बॅलन्स ब्रॉट डाऊन. पहिला जो आहे तो ओपनिंग बॅलन्स आहे, टू बॅलन्स ब्रॉट डाऊन 2200. आणि 600 रुपये जो आहे तो क्रेडिटला लिहायचा आहे. वरती 4-5 ओळी जागा ठेवा, 5-6 ओळी, आणि नंतर खाली लिहा बाय बॅलन्स कॅरीड डाऊन. कॅश अकाउंटच्या क्रेडिटला बाय बॅलन्स कॅरीड डाऊन 600. मध्यवर्ती 4-5 ओळी जागा ठेवायची, तिथं बाकीचे आयटम्स रजिस्टर करायचे. So this is the one table which we are completed. Next आहे receipt and payment during the year, where as follows. आता जिथं पैसे आले आणि खर्च केले त्याचा रिसीट अँड पेमेंट आहे. पहिला आहे रिसिव्ड फ्रॉम डेटर्स. डेटर्स कडून पैसे आलेले आहेत. एंट्री होईल टोटल डेटर्स अकाउंटच्या क्रेडिटला. टोटल डेटर्स अकाउंट त्याच्या क्रेडिटला घ्या बाय कॅश इंटू ब्रॅकेट रिसिव्ड, इंटू ब्रॅकेट रिसिव्ड, अमाउंट कॉलम 42,000. 42,000. आता आपण बाय कॅश म्हटल्यावर कॅश अकाउंटच्या डेबिटला येईल. कॅश अकाउंट डेबिट साइड. दुसरा इफेक्ट टू टोटल डेटर्स अकाउंट. डेबिटला घ्या कॅश अकाउंटच्या टू टोटल डेटर्स अकाउंट इंटू ब्रॅकेट रिसीट 42,000. 42,000. Next transaction is paid to creditors. Creditors अकाउंटच्या डेबिटला, creditors अकाउंट डेबिट साइड टू कॅश, टू कॅश म्हणजे एंट्री होईल क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कॅश इंटू ब्रॅकेट पेड, अमाउंट इज 20,000. 20,000. आणि याचा दुसरा इफेक्ट कॅश अकाउंटच्या क्रेडिटला टॉप वरची लाईन क्रेडिट कॅश अकाउंटच्या क्रेडिटला बाय क्रेडिटर्स अकाउंट 20,000. एकाच्या डेबिटला असलं की दुसऱ्याच्या क्रेडिटला हे अकाउंटचं प्रिन्सिपल आहे. क्रेडिटर्स अकाउंट त्या डेबिटला होतं म्हणून आपण क्रेडिटला घेतलं कॅशच्या बाय क्रेडिटर्स अकाउंट 20,000. नेक्स्ट कॅरेज आउटवर्ड पेड. आता कॅरेज म्हणजे वाहतूक खर्च केलेला आहे. कॅश अकाउंटच्या क्रेडिटला बाय कॅरेज आउटवर्ड पेड, कॅश अकाउंटच्या क्रेडिटला बाय कॅरेज आउटवर्ड पेड 4,000. 4,000. आता कॅरेज आउटवर्ड हा एक्सपेंडिचर असल्यामुळं प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या डेबिटला जिथं तुम्ही आरडीडी घेतलेला आहे त्याच्या खाली टू कॅरेज आउटवर्ड, टू कॅरेज आउटवर्ड 4,000. 4,000. आता ड्रॉइंग सुद्धा पेड केलेले आहे कॅश अकाउंटच्या क्रेडिटला, कॅश अकाउंट क्रेडिट साइड बाय ड्रॉइंग अकाउंट, बाय ड्रॉइंग अकाउंट
अमाऊंट 12,000, अमाऊंट 12,000. आणि दुसरा इफेक्ट आपलं जे 31/3/2018 बॅलन्स शीट आहे त्याच्या लायबिलिटी साइडला वरती 2-3 ओळी जागा ठेवा. क्लोजिंग बॅलन्स शीट आहे 31/3/18, त्याच्या लायबिलिटीला 2-3 ओळी जागा ठेवा आणि नंतर लिहा लेस ड्रॉइंग्स, लेस ड्रॉइंग्स, इनर कॉलम 12,000, इनर कॉलमला 12,000. सन्ड्री एक्सपेन्सेस पेड केलेले आहेत, खर्च केलेला आहे कॅश अकाउंटच्या क्रेडिटला, कॅश अकाउंट क्रेडिट साइड बाय सन्ड्री एक्सपेन्सेस पेड, बाय सन्ड्री एक्सपेन्सेस पेड अमाउंट 14,000, 14,000. आणि सन्ड्री एक्सपेन्सेस हा आपण प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या डेबिटला खर्च म्हणून घेतो. तो प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट डेबिट साइड कॅरेज आउटवर्डच्या खाली टू सन्ड्री एक्सपेन्सेस, टू सन्ड्री एक्सपेन्सेस अमाउंट 14,000, अमाउंट 14,000. फर्निचर सुद्धा खरेदी केलेला आहे. खरेदी केलं म्हणजे फर्निचर अकाउंट डेबिट टू कॅश होईल, कॅश अकाउंटच्या क्रेडिटला बाय फर्निचर परचेस्ड, कॅश अकाउंट क्रेडिट साइड बाय फर्निचर परचेस्ड 2,000, 2,000. आणि दुसरा इफेक्ट जो आहे तो क्लोजिंग बॅलन्स शीट 31/3/18 आहे. आपण फर्निचर इनर कॉलमला 10,000 घेतले, त्याच्यामध्ये ऍड न्यूली परचेस्ड, नवीन खरेदी केले, न्यूली परचेस्ड इनर कॉलमला 2,000 आणि आउटर कॉलम टोटल दोघांची मिळून 12,000, 12,000. तर हे दोन्ही टेबलची माहिती आपण भरलेली आहे. पुढे आता अदर इन्फॉर्मेशन, देअर वेअर कन्सिडरेबल अमाऊंट ऑफ कॅश सेल्स, आपल्याला कॅश अकाउंटच्या मधून कॅश सेल्स मिळणार आहेत, ते आपण अकाउंट क्लोज करताना नंतर काढू. आता क्रेडिट परचेसेस ड्युरिंग द इयर अमाउंटेड टू ₹23,000. परचेसेस आपण ट्रेडिंग अकाउंटच्या डेबिटला घेतो. ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइडला ओपनिंग स्टॉक आपण घेतलेला आहे 6,000. त्यानंतर लिहा टू परचेसेस इंटू ब्रॅकेट क्रेडिट, म्हणजे क्रेडिट म्हणजे उधारीवर परचेस केलेले आहेत, इंटू ब्रॅकेट क्रेडिट अमाउंट 23,000, अमाउंट 23,000. आता टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट जे आहे हे परचेसेस आपण त्याला नोंदणार आहोत. टोटल क्रेडिटर्स अकाउंटच्या क्रेडिटला बाय क्रेडिट परचेसेस, टोटल क्रेडिटर्स अकाउंटच्या क्रेडिटला बाय क्रेडिट परचेसेस 23,000, 23,000. म्हणजे एक आपण ट्रेडिंग अकाउंटच्या डेबिटला घेतले आणि क्रेडिटर्स अकाउंटच्या क्रेडिटला घेतले क्रेडिट परचेस म्हणून. आणि आता शेवटचा आहे प्रोव्हाइड ए प्रोव्हिजन, ते आपण प्रोव्हिजन फॉर डाउटफुल डेट्स सन्ड्री डेटर्स वर घ्यायचे आहेत. क्लोजिंग बॅलन्स शीट 31/3/18 आहे, त्याच्यात डेटर्स आपण इनर कॉलमला घेतलेले आहेत 14,000. त्याच्यातून लेस प्रोव्हिजन फॉर आरडीडी आपण वजा केलेले आहेत 1,400 आणि त्याचा इफेक्ट आपण प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटला सुद्धा दाखवलेला आहे.
त्यामुळे हे अगोदरच आपण केलंय. आता सगळ्या नोंदी झालेल्या आहेत. ओपनिंग बॅलन्स शीट किंवा स्टेटमेंट ऑफ अफेअर्सच्या बॅलन्स शीटची टोटल करा. असेट साइडला फर्निचर 10,000 आहे, स्टॉक 6,000 आहे, डेटर्स 12,000 आहेत आणि कॅश 2,200 आहे. या चौघांची टोटल असेट साइड 30,200 30,200. स्टेटमेंट ऑफ अफेअर्स आहे ओपनिंग बॅलन्स शीट 31/3/17 30,200. आता तीच लायबिलिटीला रक्कम घ्या 30,200. टोटलच्या तिथे दोन्ही टोटल समान आल्या पाहिजेत, एका लाईन मध्ये असाव्या 30,200. आता लायबिलिटी साइडला फक्त क्रेडिटर्स आपण घेतलेले आहेत 4,000. कारण वरती जी जागा ठेवलेली होती मोकळी ठेवा म्हटलं होतं तिथल्या कॅपिटल इंटू ब्रॅकेट बॅलन्सिंग फिगर ब्रॅकेट कंप्लीट. आता 30,200 मधून 4,000 गेले म्हणजे बॅलन्सिंग फिगर आली 26,200. कॅपिटलच्या समोर लिहा 26,200. आता हेच कॅपिटल क्लोजिंग बॅलन्स शीटच्या लायबिलिटी साइडला ओपनिंग कॅपिटल इज टू बी रिमेन ॲज क्लोजिंग कॅपिटल. त्यामुळे क्लोजिंग बॅलन्स शीटच्या लायबिलिटी साइडला परत लिहा, वरती जागा लायबिलिटीला ठेवलेली आहे तिथं कॅपिटल इनर कॉलम 26,200 26,200. आता ट्रेडिंग अकाउंट आणि प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट क्लोज करायचं आहे. त्याच्या अगोदर जे वर्किंग नोट आपण केलेले आहेत टोटल डेटर्स आणि टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट ते सुद्धा बंद करावे लागतील. त्याच्यातून आपल्याला काही मिसिंग फिगर्स मिळणार आहेत. टोटल डेटरची अकाउंट कडे जावा आणि त्याची टोटल करा. क्रेडिटला आहेत 42,000 आणि 14,000, त्याची टोटल आली 56,000. क्रेडिट टोटल 56,000. डेबिटला घ्या तेवढी 56,000. आणि जो फरक येतोय फक्त 12,000 डेटर्स अकाउंटच्या डेबिटला टू बॅलन्स ब्रॉट डाऊन 12,000 आहे. त्याच्या खाली लिहा टू क्रेडिट सेल्स इंटू ब्रॅकेट बॅलन्सिंग फिगर 44,000. 44,000 आणि 12,000ची टोटल येईल 56,000. सो बॅलन्सिंग फिगर इज 44,000. आता हे क्रेडिट सेल्स ट्रेडिंग अकाउंटच्या क्रेडिटला नोंदवायचे. पहिले लिहा तिथं बाय सेल्स अंडरलाइन. त्याच्यामध्ये दोन प्रकारचे सेल्स आपण लिहिणार आहोत. नेक्स्ट लाईनला घ्या कॅश सेल्स आणि त्याच्या पुढच्या लाईनला घ्या क्रेडिट सेल्स. आता क्रेडिट सेल्स आपल्याला मिळालेले आहेत हे लिहा अगोदर. क्रेडिट सेल्स 44,000 इनर कॉलम 44,000 इनर कॉलम. आता आपल्याला कॅश अकाउंट मधून कॅश सेल्स मिळतील. कॅश अकाउंटची
क्रेडिटची टोटल करा. 20,000, 4,000, 12,000, 14,000, 2,000 आणि 600 अशा सगळ्या फिगर्स आहेत. त्याची टोटल येते 52,600. मी आता तुम्हाला कुणालाच टोटल विचारणार नाही. 52,600. डेबिटला तेवढीच रक्कम लिहा, 52,600 टोटल. आणि डेबिटला जो फरक येतोय त्याला नाव द्या टू कॅश सेल्स. टू कॅश सेल्स इंटू ब्रॅकेट बॅलन्सिंग फिगर. बॅलन्सिंग फिगर 8,400. तिकडे 3 आयटम राहतात, 2,200, 42,000 आणि 8,400. ह्या तिघांची टोटल येते 52,600. आता हे कॅश सेल्स जे आहेत ते ट्रेडिंग अकाउंटच्या क्रेडिटला आपण कॅश सेल्स लिहिले. इनरला घ्या 8,400. 8,400. आता कॅश सेल्स आणि क्रेडिट सेल्स दोघांची टोटल 8,400 अधिक 44 52,400. आउटर कॉलम 52,400 आउटर कॉलम. आता ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करा. क्रेडिटला आहेत 52,400 आणि क्लोजिंग स्टॉक 2,000. दोघांची टोटल आली 54,400. 54,400. तीच डेबिटला घ्यायची 54,400. 54,400. डेबिटला जो फरक येतोय ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड टू ग्रॉस प्रॉफिट कॅरीड डाऊन. टू ग्रॉस प्रॉफिट कॅरीड डाऊन. फरक येतोय 25,400. हे 25,400 अधिक 23,000 अधिक 6,000 यांची टोटल येते 54,400. हे 25,400 ग्रॉस प्रॉफिट कॅरीड डाऊन. तोच ग्रॉस प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटच्या क्रेडिटला बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाऊन 25,400. 25,400. आता परत प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटची टोटल क्रेडिटची 25,400. तीच डेबिटला घ्यायची 25,400. आणि डेबिटला जो फरक येईल त्याला नाव द्यायचं टू नेट प्रॉफिट. टू नेट प्रॉफिट 6,000. नेट प्रॉफिट 6,000. त्याच्या डेबिटला जे खर्च आहे ते म्हणजे पैसे 6,000, 1,400, 4,000 आणि 14,000 यांची टोटल 25,400. आता आपलं राहिलं फक्त क्लोजिंग बॅलन्स शीट टॅली करायचं आहे. आता हा जो नेट प्रॉफिट आलाय 6,000 तो क्लोजिंग बॅलन्स शीटचं कॅपिटल आहे त्याच्यामध्ये ऍड नेट प्रॉफिट 26,200 च्या खाली ऍड नेट प्रॉफिट 6,000. इनरलाच टोटल 32,200. 32,200 आणि त्याच्यातून लेस ड्रॉइंग करायचं आहे. 32,200 मधून 12,000 वजा केले. आउटर कॉलमला 20,200. 20,200. तर बॅलन्स शीटची टोटल करा, टॅली होईल. लायबिलिटी साइडला आहेत 20,200 आणि 7,000 27,200. असेट साइडला
फर्निचर 12,000, डेटर्स सॉरी स्टॉक आहे 2,000, डेटरची टोटल 12,600 आणि कॅश आहेत 6,000. त्या सगळ्यांची टोटल 27,200. तो बॅलन्स शीट इज ऑटोमॅटिकली टॅली. थोडस व्यवस्थित जर लक्षात घेतलं तर इनकम्प्लीट अकाउंट रेकॉर्ड म्हणून आपल्याला फायनल अकाउंट्स तयार करता येतात आणि त्या पद्धतीने असं हे करायचं असतं. ठीक आहे, थांबूया आपण इथे.